Very good morning to all final year BCom students. In the last week, we have studied the contract of indemnity definition as per section 124. We have studied the definition of contract of indemnity. Then we have studied the parties involved in case of contract of indemnity. Then we also studied the uh, features of features or essentials or characteristics of contract of indemnity. And in the today's session, in the today's class, I'll explain what is contract of guarantee and who are all the parties involved, and I will also explain the what are the essentials of valid contract of guarantee. Okay, well, so section 124 deals with the contract of indemnity, and section 126 deals with contract of guarantee. So today's class, I'm discussing contract of guarantee. So one section 126 deals with the contract of guarantee. As per section 126, contract of guarantee is defined as a contract. A contract of guarantee is a contract to perform the promise or discharge the liability of third person in case of default. This is the definition given by section 126. Now look at the definition. Contract of guarantee is a contract. This is the point to be noted. Inferences. The first inference is no doubt contract of guarantee is a contract. And you have already discussed it. You already studied in the last week that both contract of indemnity and contract of guarantee are not only a contract, both are special type of contract. Correct alva? ಹಾಗಿದ್ರೆ contract of guarantee is a contract. It is not only a contract, it is a special type of contract. Why it is special? Because now look at the definition part, continuation part. Here, the contract is made between the parties or among the parties to perform the promise or to perform the or discharge the liability, perform the promise or discharge the liability of third person in case of default. Andre, contract of guarantee must be related to promising the other party that if that person is not performed, I'm going to perform. ಅವನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವನು ನಿನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ and it is related to perform or promise perform the promise or discharge the liability of the third person in case of his default. ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? ನಾನು ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆ ರೀತಿ. ಅವನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪುನಃ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ 2, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ 3 ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಲ್ಲ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಮಿನಿಮಮ್ 3, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಅವರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಆಫರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ one party must be the surety, second party must be the principal debtor, and third party must be the creditor. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ
ಒಂದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್, ಮೂರನೇ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಶ್ಯೂರಿಟಿ? ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಥವಾ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಯಾರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್? Principal debtor is also a person on whose behalf the guarantee is given. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಿ, ಸಾಲ ಕೊಡಿ, ಅವನು ಹಣ ಸಪೋಸ್ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿ ನಾನು ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ನೀವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯಿತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಯಾರು? ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಹೂಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. ಅಥವಾ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅವರು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಎ ಲೋನ್, ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು. ಆಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೋ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ನನಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಹೌದಾ? ಆಗ ನಿಮ್ಮ ರೋಲ್ ಏನು? ನಿಮಗೆ ನಾವು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟರ್. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶ್ಯೂರಿಟಿ? ಬ್ಯಾಂಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು ಅದು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ಸಾಲ ಕೊಡೋದವರಲ್ಲ. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೀವು? ನೀವು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಹೂಸ್ ಬಿಹಾಫ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವನು. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟು ಹೂಮ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, A asked ಅಥವಾ A requested B to give him a loan of rupees 25,000. A asked Mr. B to give a loan of rupees 25,000, 50,000 as loan ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So let it be 50,000. ಅಯ್ಯೋ ಸಾರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So A asked B to give loan of rupees 50,000. B ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. B agreed to give the loan of rupees 50,000 provided, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಅ ರೀಪೇಮೆಂಟ್. ನಾನು ನಿನಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಸಪೋಸ್ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ದಿವಸ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಬಿ loan of rupees 50,000 and B agreed to pay rupees 50,000 to A as loan, provided, condition ಆಗ್ತಾನಲ್ಲಿ ಏನು, provided C guarantees a repayment. C repayment ಕೊಡೋಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಎ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಬಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು, ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಲೋನ್ ಕೇಳಿದ್ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಲೋನು, ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಬಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರು? ಸಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟರ್. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಿ ಈಸ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಈಸ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್? ಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಎ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ ಎ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸಾಲ ಕೇಳಿದ್ಯಾರು? ಎ. ಎ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. ಇನ್ನು ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾರಲ್ಲಿ? ಬಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಲೋನ್ ಆಫ್ ರೂಪೀಸ್ 50,000 ಫ್ರಾಮ್ ಬಿ
B agreed to give the loan of 50,000 to A provided C guarantees a repayment. ಸರಿಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ in this example surety ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು C ಆದ ಕಾರಣ C is the surety or guarantor, A is the principal debtor and B is the creditor. Okay, now I'll come to the essentials. Essential number 1 is contract of guarantee must satisfy all the requirements of valid contract. Contract of guarantee must satisfy all the requirements of valid contract. New, I think you have studied the last class alli, last week alli ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮಿನಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮಿನಿಟಿ ಸಹ ಹಾಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮಿನಿಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಲ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸೇಮ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, contract of guarantee must fulfill or must satisfy all the requirements of valid contract. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1872 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 10, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. It must fulfill not only essential valid contract, it must also fulfill the some extra conditions also. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ನೀವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುವಾಗಲ್ಲ ಲೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು. ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಲೋನ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 25,000. ಬಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಲೋನ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಎ ರಿಪೇಮೆಂಟ್. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ 50,000 ಬದಲಿಗೆ 25,000 ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ, ಅದೀಗ ಸಿ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಮುಂದೆ ತದನಂತರ ಸೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೋಯರ್ಷನ್. ಸಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಅವನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೋತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಲೇಟರ್ ಸೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೋಯರ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋಯರ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಿ, ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಕೋಯರ್ಷನ್, ದರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಈಗ ಸೀಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಕೋಯರ್ಷನ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನ ಅವನು ಕೋಯರ್ಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದ ಕಾರಣ, ಅವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ತಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ there is no valid contract of guarantee. Is it clear? Now come to the second essential. Contract of guarantee must be supported by consideration. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇವನ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನಂತ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು. ಇವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. There need not be a direct consideration between surety and the creditor. ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ there need not be a direct consideration between the surety and the creditor. Consideration received by the principal debtor, consideration received by the principal debtor is the sufficient consideration for the surety. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆದರೆ ಅವನಿಗೇನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಎ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್
for the surety. ಹಾಗಿದ್ರೆ there is no need of consideration for the surety. Is it clear? So it is not, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, it is not necessary that the surety himself must be benefited. It is not necessary that the surety himself must be benefited. ಶೂರಿಟಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ಗೆ ಲಾಭ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೇಕು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನು. ಶೂರಿಟಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ನಾನು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ, so that you can remember very easily. A requested B to sell a tape recorder on credit. ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದು? ಎ ಬಿ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಡೂ ಸೊ, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬಿ ಸಾಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಹಣ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಸಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಒಪ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಸ್ ಅ ಪೇಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ಸ್ 1 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ. 1 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ನೀನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ರೀಪೇ, ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಎ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಎ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸಿ's ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಸಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಉಂಟು? ಅವನು ಆಯಿತು, ಅವನು ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತು? ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು? ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ನಿಗೆ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನು? ಬಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಸೆಲ್ ದಿ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಟು ಎ is a sufficient consideration for C's promise of guarantee. C ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ತಾನಲ್ವಾ? ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಬಿ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟು ಎ, ಅದು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದಟ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟು ದಿ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 3, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ competent to contract. Contract of guarantee must be made by the parties competent to contract. Idu sa, my dear students, is also a part of the essentials of valid contract. But it is a separate point madid yake. Even this point also comes under the first point. Must satisfy all the requirements of valid contract. Bartade alva, competency of the parties required. Section 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೆಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 10 ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ there are 3 persons ಅಲ್ವಾ? ಯಾರೆಲ್ಲ 3 persons? ಶೂರಿಟಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಬೇಕಂತನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಹವೆವರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹವೆವರ್ ಶೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3 ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತಿಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ there are 3 persons. Out of 3 persons, principal debtor need not be competent to contract. Principal debtor may be a minor. However, ಆದರೆ surety, other 2 persons, surety and the creditor must be competent. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬರೆದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಬಿ ಟು ಲೆಂಡ್ ₹10,000 ಟು ಸಿ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಮೈನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಯಾರು? ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಹೇಳೋನು ಮೈನರು. ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ? ಯಾರ ಹತ್ರ? ಬಿ ಹತ್ರ. ಏನಂತ? 10,000 ರೂಪಾಯಿನ ಸಿಗೆ ಕೊಡು. ಸಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು? ಮೈನರ್.
ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಬಿ ಇಫ್ ಸಿ ಪೇ ಟು ರೀಪೇ, ಸಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರೀಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಯಾರು? ಎ ಇಸ್ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ. ಸಾಲ ಕೊಡೋದು ಯಾರು? ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಸರಿಯಾ? ಸಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್. ನಾನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಹವೆವರ್ ಅದರ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ವೆಲ್, ನೌ I'll move on to the next essential. Essential number 4. 1 minute. Next slide. I'll move to the next slide. Yeah, fourth one is there must be someone primarily liable. In case of contract of guarantee, there must be someone primarily liable. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಓಡ್ ₹5,000 ಟು ಬಿ. ಅರ್ಥ ಏನು? ಎ ಓಡ್ ₹5,000 ಟು ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ₹5,000 ಸಾಲವನ್ನು ಬಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೆಟ್, ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಡೆಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೊದಲ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 years ಟೈಮ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದಮೇಲೆ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 3 years ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಈಗ, ದ ಡೆಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಬಿಕಮ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಲೋನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್, ಸಿ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಗ್ಯಾರಂಟಿ to be for the payment of the amount. This is not a valid contract of guarantee because yake not valid. This is not a valid contract because primary liability between A and B is not enforceable at law. The primary liability between A and B is not enforceable. Yake not enforceable? ಅವರಿಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಸಾಲ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರಬಲ್. ನೀವು ಯಾವ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ಡೆಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೈಮ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ರಿಕವರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಟೈಮ್ ಬಾರ್ ಡೆಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಅದು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಡೈಟ್, ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸಾಲ ಅಂತ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಸಾಲ ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕೇಸ್ ವಿನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಬುಕ್ಕೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಪ್ರೈಮರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಬಲ್ ಅಟ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀವು. ಯಾವಾಗ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಯಾರು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್. ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಈಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದ ಲೋನ್. ಹೌದಾ? ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಶ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಈಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಅಂದರೆ ಏನದು? ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ರೀಪೇ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೇಟರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಪೇ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಟು ಪೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಂಡೀಷನಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ವೆಂಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಸಿ's ಶಾಪ್. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಸಿಯ ಶಾಪಿಗೆ. ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಶಾಪ್. ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಶಾಪಿಂದ. ಬಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಫ್ ಎ ಪೇಡ್. ಬಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಏನಂತ? ಎ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಇದೇ ಕೇಸ್, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್, ಈಗ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 15ನೇ ದಿವಸ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯೇ ಅಲ್ವಾ? ಎ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ? ಎ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್? ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ಎ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ is that of A. B is liable to repay only when B is liable to pay only on default of A. A ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ B is promised to pay, B is promised to repay the money is a conditional. ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಫ್ he fails to pay, ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ, ಅವನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ಆ ರೀತಿ ಆದರೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೋ, ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ ತಗೊಂಡವನು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಮೊದಲ ನೋಟಿಸು, ಎರಡನೇ ನೋಟಿಸು, ಮೂರನೇ ನೋಟಿಸು. ಮೂರು ನೋಟಿಸಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಶ್ಯೂರಿಟಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮನಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೇಳುದು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳುದು. ಇಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡೆಟರ್ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು repay, then only surety is responsible ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. Surety's promise to pay is conditional. It must be conditional. ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇಫ್ he fails to pay, ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, now come to the sixth one. There should be no misrepresentation. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಿಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 142. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಎ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್. ಬಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಅಲೋ ಫರ್ದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ಎ ಫೇಲ್ಡ್ ಟು ಪೇ ದಿ ಅಮೌಂಟ್, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಅಲೋ ಫರ್ದರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಒಮ್ಮೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಆ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸಾಲ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸರಿಯಲ್ಲ? ಸಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. At the time of the guarantee, B informed C that previously A was making all the payment on the due date. ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನು? At the time of the guarantee, B informed C that previously A was making all the payment on the due date. ಒಂದು ರಾಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. In this case, guarantee given by C was invalid. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ given by C was invalid. ಯಾಕೆ? As guarantee was obtained by misrepresentation of facts. By false information ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ there should not be no misrepresentation. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ but one, there should not be any concealment of facts. So this is almost similar to the point number 6. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 143 ಇದು ಆಯ್ತಾ. there should not be concealment ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 143. and please don't write the wrong sections in the exam. Even if you don't write, no problem, but don't write the wrong sections. There should not be no misinterpretation. There should be no misinterpretation in section 142. Point number 6 ಗೆ section 142. Point number 7 ಗೆ section 143. As per section 143 prakara, the guarantee obtained by concealment of any material fact is not valid. Section 143 prakara ಏನಂತದೆ? The guarantee obtained by any concealment of any material fact is not at all valid. It is invalid. Point number 6 ಹಾಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಏನು? When the consent is obtained as per section 142 prakara, if the consent is obtained by misrepresentation, that is not valid, that is invalid. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಬರಿಬಹುದು ಎರಡು ಕಡೆ. ಅಲ್ಲಿ 142 ಹಾಕಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಗೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಗೆ 143 ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we will discuss
difference between contract of indemnity and contract of guarantee. Okay, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ. The contract of guarantee may be oral or written. ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮಿನಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಮಿನಿಟಿ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಓರಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಓರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಓರಲ್ ಆಫರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇ ಬಿ ಬೈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇ ಬಿ ಓರಲ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮೀನ್ಸ್ need not be in writing, need not be in written form ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, it may be through words of mouth. So well, my dear students, with this in the today's class we have studied section 126, contract of guarantee definition, then 3 parties involved, then we have studied 8 essentials. Okay, in the next class we will discuss difference between contract of indemnity and contract of guarantee. So before coming to this class, please watch all the videos, both the videos. ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ we can make out the differences between these two very easily. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಮಿನಿಟಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, so till then have a nice time. Any doubt you can clarify, you can call me. Okay, thank you very much.